Good morning, students. In last lecture, we learned sum number 1 and method number 1. Method number 1 આપણી શું હતી? Cash price and rate of interest both are given. And depreciation માં કઈ હતી? તો depreciation is calculated on straight line method. Now today we calculate sum number 2, page number 150. હજી આપણે સેમ મેથડ એટલે કે મેથડ નંબર 1 ઉપર જ છીએ. કેશ પ્રાઇસ એન્ડ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બોથ આર ગિવન, બટ rate of depreciation 10% and depreciation is calculated on reducing balance method. આ એક જ ડિફરન્સ છે કે આ સમમાં ડેપ્રિસિએશન રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ એટલે કે ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ ગણવાનું છે. હવે આપણે સમ નંબર 2ની એમાઉન્ટ ઉપર જાય છે. ઇન સમ નંબર 2, શ્રી અરવિંદભાઈ purchased on 1/1/2003 a machine having cash price ₹25,000 from Somabai Traders of Surat on hire purchase system. Sri Arvindbhai purchased a machine from Somabai Traders of Surat, means Arvindbhai is the buyer and Somabai Traders of Surat is the vendor. We purchase a machine from the Somabai Traders, એટલે આપણે કઈ પ્રોડક્ટ કઈ અસેટ પરચેસ કરેલી છે? મશીન. એન્ડ મશીન હેવિંગ કેશ પ્રાઇસ ₹25,000, એટલે કે મશીનરીની ટોટલ કેશ પ્રાઇસ ₹25,000 આપણને સમમાં આપેલી છે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઓન 1/1/2003 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એમાઉન્ટ 5,000. On 31st December 2003, installment amount 7,000. On 31st December 2004, installment amount 6,500. On 31st December 2005, installment amount 6,000. On 31st December 2006, installment amount 5,500. First 1/1/2003 ના 5,000 પેડ કરેલા છે, મીન્સ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ મેડ ઓન 1/1/2003 એન્ડ ધીસ 5,000 ઇઝ પેડ ઓન એગ્રીમેન્ટ. આપણે આ 5,000 ક્યારે ચૂકવેલા છે? જે તારીખે એગ્રીમેન્ટ કરેલો છે એ જ તારીખે ચૂકવેલા છે, એટલે 5,000 ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એ ડાઉન પેમેન્ટ અને રિમેનિંગ 4 યરલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપેલા છે. નીચે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પર એનમ 10% એન્ડ રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન 10% ઓન રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ. આ આપણા સમની એમાઉન્ટ હતી. અરવિંદભાઈ પરચેસ એ મશીન ફ્રોમ સોમાભાઈ ટ્રેડર્સ. ટોટલ કેશ પ્રાઇસ ઓફ મશીન ₹25,000. રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 10% and rate of depreciation 10% and reducing balance method. સૌથી પહેલાં આપણે કીધું હતું ઇન હાયર પરચેસ એકાઉન્ટ ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અને કેશ પ્રાઇસ માટેનું આપણે એક ટેબલ બનાવશું. ફર્સ્ટ ડેટ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, થર્ડ ઇન્ટરેસ્ટ, ફોર્થ કેશ પ્રાઇસ એન્ડ ફિફ્થ રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ. સેકન્ડ પોઈન્ટ મેં તમને એ કીધેલો હતો કે ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ. ઇન ઇચ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ. શેના ઉપર ગણવાનું આવશે? રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ ઉપર. ફર્સ્ટ ઓન 1/1/2003 ₹5,000 ઇઝ ગિવન. મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ₹5,000 ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ એ ડાઉન પેમેન્ટ and there is no interest in down payment, means interest amount dash same amount is considered as a cash price. Total cash price 25,000 out of ₹5,000 paid, means remaining amount 20,000 કે total cash price 25 હતી, એમાંથી આપણે 5,000 ડાઉન પેમેન્ટ પેડ કરેલું છે, એટલે કે રિમેનિંગ મશીનરીની કેશ પ્રાઇસ કેટલી બાકી રહે છે?
20,000. Now first yearly installment on 31st December 2003, total installment amount 7,000. As per calculation કે interest on first installment આપણે કીધું એ પ્રમાણે રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ કેટલી હતી 20,000. રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ 10% means 20,000 into 10% interest amount rupees 2,000 in first installment 7,000 less interest 2,000 means cash price 5,000. આપણી રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ 20,000 હતી. 20,000 માંથી 5,000 પેડ કરેલા છે અને રિમેનિંગ કેશ પ્રાઇસ કેટલી વધશે 15,000. Now third installment 31st December 2004, amount 6,005. Again calculation of interest in second installment, remaining cash price 15,000 into rate of interest 10% means interest amount 1,500 means interest in second installment 1,000. Interest less from the installment amount means 6,500 less 1,500 remaining cash price in third installment 5,000. Last column remaining cash price 15,000 less 5,000 paid means remaining cash price rupees 10,000. Now third installment 31st December 2005, total installment is given 6,000. Again interest calculation in third installment, remaining cash price 10,000 into rate of interest 10% means interest amount rupees 1,000. Again 6,000 minus 1,000 means cash price 5,000. Remaining cash price 10,000 less cash price 5,000 means remaining amount 5,000. Last installment 31st December 2006, total installment 5,005. Again calculation of interest in fourth installment, outstanding या तो remaining cash price 5,000 into rate of interest 10% means interest amount 500. Interest amount 500. Again 5,500 less 500 cash price 5,000. 5,000 minus 5,000 means remaining cash price 0. આપણે કીધું તે પ્રમાણે always interest is calculated on remaining cash price. Total installment less interest આપણને શું મળશે cash price અને total remaining cash price less cash price means આપણને remaining cash price નો કોલમ મળે. સેકન્ડ કેલ્ક્યુલેશન આપણે જાય છીએ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશન. આપણે ફર્સ્ટ સમમાં ડેપ્રિસિએશનનું કેલ્ક્યુલેશન કરેલું નહોતું. શું કામ? તો ડેપ્રિસિએશન ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ. સીધી લીટીની પદ્ધતિ હતો એન્ડ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડમાં ડેપ્રિસિએશન એમાઉન્ટ આર સેમ ઇન ઓલ યર્સ. બધા વર્ષોમાં કેવી રહીએ? સેમ. બટ when depreciation is calculated on reducing balance method કે ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિએ ગણી ત્યારે ડેપ્રિસિએશનની એમાઉન્ટ દરેક વર્ષમાં કેવી આવશે? અલગ અલગ. ફર્સ્ટ કોલમ બનાવેલું છે યર, સેકન્ડ ઓપનિંગ વેલ્યુ ઓફ મશીન, થર્ડ ડેપ્રિસિએશન અને લાસ્ટમાં ક્લોઝિંગ વેલ્યુ ઓફ મશીન. ફર્સ્ટ આપણું યર કયું છે? 31st December 2003. કેશ પ્રાઇસ ઓફ મશીન 25,000. ફર્સ્ટ યરનો રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન 10% છે મીન્સ 25,000 ઇન્ટુ 10% મીન્સ ફર્સ્ટ યરનો ડેપ્રિસિએશન કેટલો આવશે? 2,500. ઓપનિંગ વેલ્યુ માઇનસ ડેપ્રિસિએશન મીન્સ ક્લોઝિંગ વેલ્યુ કેટલી મળશે? 22,500. ધીસ ક્લોઝિંગ વેલ્યુ ટ્રાન્સફર ટુ સેકન્ડ યર મીન્સ ઓપનિંગ વેલ્યુ 22,500. Now depreciation for the second year and reducing balance method means opening value of machine 22,500, rate of depreciation 10% means 22,500 into 10%, second year depreciation 2,250. Again opening value less depreciation means 22,500 minus 2250 means closing value 20,250. Now closing of second year
ઓપનિંગ ફોર ધી થર્ડ યર મીન્સ ઓપનિંગ વેલ્યુ પાછી મશીનની શું થશે 20,250. ડેપ્રિસિએશન ફોર ધી થર્ડ યર રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન 10% મીન્સ 20,250 into 10% means depreciation amount 2025. 20,250 less depreciation means closing value 18,225. Closing value of third year, opening for the fourth year means starting opening value 18,220. Again depreciation for the fourth year, હવે લાસ્ટ યર માટે depreciation ગણી છે. Rate of depreciation 10% means 18,225 into 10% means depreciation amount 1,822.5 અને આપણે એક્ઝેક્ટ ફિગરમાં કન્વર્ટ કરી છીએ તો ડેપ્રિસિએશન એમાઉન્ટ આવશે 1,823. ઓપનિંગ વેલ્યુ લેસ ડેપ્રિસિએશન વેલ્યુ મીન્સ ક્લોઝિંગ વેલ્યુ 16,402. એટલે કે આપણે આ સમમાં આ ટેબલ રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડથી ગણેલું છે. હવે આપણે આગળ બાયરની બુકમાં જનરલ એન્ટ્રી ઉપર જશું. આપણે સમ નંબર 2માં ફર્સ્ટ ટેબલ કેલ્ક્યુલેશન જોઈ, સેકન્ડ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશન જોઈ. હવે આપણા ક્વેશ્ચનમાં એવું પૂછેલું છે પ્રિપેર નેસેસરી એકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અરવિંદભાઈ, એટલે કે બાયરના બુકમાં એકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાના કીધા છે. બટ બિફોર પ્રિપેર એકાઉન્ટ્સ વી પ્રિપેર જનરલ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ અરવિંદભાઈ, એટલે કે આપણે બાયરના બુકમાં પહેલાં આમનોન તૈયાર કરી છે અને આ આમનોનનું લેજર પોસ્ટિંગ એટલે કે ખતવણી ઉપરથી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એકાઉન્ટ પ્રિપેર કરશું. સૌથી પહેલાં જેમ લાસ્ટ સમમાં આપણે જનરલ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ બાયર જોઈ હતી, પાછી એ જ એન્ટ્રી આમાં રિપીટ કરી છે ઇન સેકન્ડ સમ જનરલ એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ અરવિંદભાઈ એન્ડ અરવિંદભાઈ ઇઝ ધ બાયર. અરવિંદભાઈએ મશીન પરચેસ કરેલું હતું કોની પાસેથી? તો સોમાભાઈ ટ્રેડર્સ ઓફ સુરત મીન્સ સોમાભાઈ ઇઝ ધ વેન્ડર. તો આપણે જે ટેબલ બનાવેલું છે ટેબલ ઉપરથી જનરલ એન્ટ્રી પ્રિપેર કરી છે. આપણી ઓલવેઝ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી વેન એગ્રીમેન્ટ ઇઝ મેડ, જ્યારે આપણે એગ્રીમેન્ટ કરી છે ત્યારે આપણે સૌથી પહેલાં અસેટ પરચેસ કરી કહેવાય અને ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓન એગ્રીમેન્ટ ડેટ, જે તારીખે એગ્રીમેન્ટ કરેલું હોય એ તારીખ આપણે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી મળી છે. એટલે એગ્રીમેન્ટ ડેટ કઈ છે? 1/1/2003. વી પરચેસ એ મશીન ફ્રોમ ધી સોમાભાઈ ટ્રેડર્સ એટ એ કોસ્ટ ઓફ ₹25. 25,000નું મશીન આપણે સોમાભાઈ પાસેથી પરચેસ કરેલું છે. એટલે આપણી ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થાય મશીન એકાઉન્ટ ડેબિટ to સોમાભાઈ and total cash price of machinery 25,000. On the same day, એ જ દિવસે આપણે વેન્ડરને ડાઉન પેમેન્ટ ચૂકવી છે અને આપણા સમમાં છે કે ₹5,000 પેડ ઓન 1/1/2003 મીન્સ એગ્રીમેન્ટની તારીખે આપણે વેન્ડરને ₹5,000 ડાઉન પેમેન્ટના ચૂકવેલા છે. એટલે આપણે સેકન્ડ એન્ટ્રી બાયરની બુકમાં કોની કરી છે? ડાઉન પેમેન્ટની. મીન્સ ડાઉન પેમેન્ટ આપણે કોને આપીએ છીએ? તો સોમાભાઈને. તો આપણી એન્ટ્રી થાય સોમાભાઈ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અને એમાઉન્ટ 5,000. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી અસેટની આવે, સેકન્ડ એન્ટ્રી ડાઉન પેમેન્ટની આવે. હવે આપણને બુકમાં 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપેલા છે અને આપણે કીધું હતું એ પ્રમાણે એવરી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હેઝ 4 એન્ટ્રી ઇન ધ બુક્સ ઓફ બાયર, કે બાયરની બુકમાં દરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં 4 એન્ટ્રી થાય. હું રિપીટ કરું છું કઈ 4? તો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બીકમ્સ ડ્યુ, હપ્તાની રકમ ચૂકવવાની થાય. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ટુ બી પેઇડ, હપ્તાની રકમ ચૂકવશું. થર્ડ ડેપ્રિસિએશન અને ફોર્થ interest and depreciation both are expense means transfer to P&L account at the end of year. વર્ષના અંતે આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશું? P&L account. તો આપણા કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હતો 31 ડિસેમ્બર 2003. ટોટલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એઝ પર એમાઉન્ટ 7,000. આપણે એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટની ગણતરી કરેલી છે. ઇન્ટરેસ્ટ એમાઉન્ટ હતી 2,000
અને કેશ પ્રાઇઝની અમાઉન્ટ હતી 5000 એટલે કે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓન ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મીન્સ ડેટ 31st December 2003 ઇન્ટરેસ્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ મશીન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સોમાભાઈ interest amount as per table 2000 machine amount means cash price column 5000 and total installment 7000 આ એન્ટ્રી શું થઈ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બીકમ્સ ડ્યુ હવે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટની રકમ ચૂકવશું કોને ચૂકવશું સોમાભાઈને એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી થાય 31st December 2003 સોમાભાઈ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અને ટોટલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલો ચૂકવી છે 7000 થર્ડ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશનની આવે આપણે ડેપ્રિસિએશનનું પણ કેલ્ક્યુલેશન કરેલું હતું કે ટોટલ કેશ પ્રાઇસ 25000 હતી રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન 10% હતો એટલે કે ફર્સ્ટ યરનો ડેપ્રિસિએશન 25000 ઇન્ટુ 10% મીન્સ ટોટલ એમાઉન્ટ હતી 2500 હિયર થર્ડ એન્ટ્રી ફોર ધી ડેપ્રિસિએશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન એકાઉન્ટ 2500 and fourth interest and depreciation both are expense for the buyer, so transfer to P&L account means fourth entry profit and loss account debit to interest amount in first installment 2000 to depreciation in first year 2500 means total amount P&L account debit 4500 આપણે આ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની 4 એન્ટ્રી કરી. Now second installment means 31st December 2004 again आज 4 एंट्री रिपीट करशू installment becomes due installment paid depreciation and both expense transfer to P&L account तो આપણે જાય છે 31st December 2004 repeat interest account debit machine account debit टू सोमाभाई अकाउंट सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट थी एज पर टेबल 1500 मशीन ने अमाउंट मीन्स कैश प्राइस थी 5000 टोटल इंस्टॉलमेंट तो 6500 हवे आ इंस्टॉलमेंट ने अमाउंट पेड करशू एटले सेकंड सोमाभाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टोटल इंस्टॉलमेंट मीन्स 6500 पाछू अपने सेकंड ईयर में थर्ड एंट्री डेप्रिसिएशन करशू बट डेप्रिसिएशन इज कैल्क्युलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बेलेंस मेथड એટલે કે કઈ પદ્ધતિ તો ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ એના માટેનું આપણે ટેબલ બનાવ્યું હતું કે ટોટલ 25000 ની એમાઉન્ટ હતી એમાંથી ફર્સ્ટ યરનો ડેપ્રિસિએશન 2500 લેસ કરતા ક્લોઝિંગ વેલ્યુ ઓફ મશીનરી હતી 22500 અને સેકન્ડ યરમાં 22500ના 10% કરતાં સેકન્ડ યરનો ડેપ્રિસિએશનની એમાઉન્ટ હતી 2250 મીન્સ થર્ડ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન એમાઉન્ટ 2250 again last entry of second installment interest and depreciation both are expense means transfer to P&L account means profit and loss account debit to interest in second installment 1500 to depreciation in second installment 2250 total amount 3750 અહીં આપણો सेकंड इंस्टॉलमेंट पूरो नाउ ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट अगेन पाची 4 एंट्री रिपीट करशू फर्स्ट एंट्री 31st December 2005 मीन्स थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट डेबिट टू सोमाभाई थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट 1000 कैश प्राइस अमाउंट 5000 एंड टोटल इंस्टॉलमेंट 6000 હવે ઇન્સ્ટોલમેન્ટને પેડ કરી એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી 31st December 2005 સોમાભાઈ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અને ટોટલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ 6000 પાછું થર્ડ યરમાં આપણે ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી કરશું આપણે ટેબલ બનાવેલું છે રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ એટલે કે થર્ડ યરની ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ આપણે ટેબલમાં ગણેલી જ હતી કેટલી હતી 2025 તો થર્ડ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીનરી 2025 અગેન લાસ્ટ એન્ટ્રી ઇન થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ depreciation transfer to P&L account means profit and loss account debit to interest amount 1000
to depreciation amount 2020. Total of both means P&L account debit 3025. અને સેકન્ડ સમમાં હજી એક લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નંબર 4 આપેલો છે મીન્સ 31 ડિસેમ્બર 2006. પાછી એન્ટ્રી રિપીટ કરશું. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બિકમ્સ ડ્યુ મીન્સ ઇન્ટરેસ્ટ એકાઉન્ટ ડેબિટ, મશીન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સોમાભાઈ એકાઉન્ટ. થર્ડમાં મીન્સ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટની અમાઉન્ટ ટેબલમાં છે 500, કેશ પ્રાઇસ આપેલી છે 5000, ટોટલ 5500. સેકન્ડ એન્ટ્રી આપશું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ, હપ્તો ચૂકવી છે અને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ કરી તો 31 ડિસેમ્બર 2006 આવશે. સોમાભાઈ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક, ટોટલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 5500. થર્ડ એન્ટ્રી અગેન કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશન રિલેટેડ ટુ ડેપ્રિસિએશન આપણે ટેબલ બનાવેલું છે અને ટેબલમાં લાસ્ટ યરની ડેપ્રિસિએશન એન્ટ્રી હતી 1822.5. એને આપણે એક્ઝેક્ટ ફિગરમાં કન્વર્ટ કરતાં આપણી અમાઉન્ટ એવી હતી 1823. થર્ડ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીનરી amount 1823. And last entry of last installment, interest and depreciation both are transferred to P&L account. Means profit and loss account debit to interest in last installment 500, to depreciation 1823. Total of both means 2323. આ આપણી એન્ટ્રી થઈ ઇન ધ બુક્સ ઓફ બાયર, ઇન ધ બુક્સ ઓફ અરવિંદભાઈ. હજી આપણી એક એન્ટ્રી મીન્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર સેલરની બાકી છે, એ આપણે પછી શીખશું. ફર્સ્ટ બાયરના બુકની એન્ટ્રી થઈ જાય. આ એન્ટ્રી ઉપરથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નેસેસરી એકાઉન્ટ્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ અરવિંદભાઈ એટલે કે બાયરના બુકમાં જરૂરી એકાઉન્ટ પ્રિપેર કરશું. અને આના માટેની આપણી જે સમ નંબર 2ની એમાઉન્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકેલી છે, તમે એને ડાઉનલોડ કરી લેજો જેથી સમ ગણતી વખતે તમારી સામે એમાઉન્ટ હોય તો તમને થોડીક સરળતા રહે. ઓકે, થેન્ક યુ.